Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kesayangan lu, kesayangan gua, kesayangan kita semua. Alhamdulillah ketemu lagi ya kan bareng gua. Setelah sekian lama udah nggak upload ya kan, karena bingung bingung mau bikin konten apa. Begitu gue juga lagi jarang bawa motor kan, jadi ya udahlah off dulu. Nah, waduh, udah mau maghrib. Oh ya, gimana nih kabar lu semua nih lagi nonton nih? Mudah-mudahan biar pada sehat, biar dilancarin juga rezekinya ya kan. Amin, amin dong. Oh ya, di video kali ini kebetulan sekarang hari Rabu, malam Kamis, gua ada kegiatan pengajian rutin mingguan. Jadi kali ini gua mengajak lo yang lagi pada nonton, kita ngaji. Mudah-mudahan biar dikasih taufik hidayah buat istiqomah terus menuntut ilmu. Hari Rebo malam Kamis minggu pertama, ngajinya bertempat di kediaman almarhum guru gua di Kebun Nanas. Kebun Nanas, apa Kebun Nanas yang dekat Samsat. Jadi ini gue balik gawe, mau ke base camp dulu, ngajinya sih bisa biar nggak telat. Kayak gue jalan dari sekarang biar maghrib di sono. Terus ambil alat hadro, ganti baju, salinan, mandi. Oh, gue udah mandi tadi di kerjaan. Sebelum balik gue mandi dulu. Jadi di sana tinggal salinan, pakai ganti baju kotor. Waduh, macet. Nah yaudah, karena udah mau sampai nih, tonton terus sampai habis ya. Kita ngaji. Belum ada kan motovlog ngaji. Nah makanya subrek, jangan lupa di like juga. Alhamdulillah sampai. Nah, ini udah sampai nih. Ada Ahmad.
اللهم اجعلنا هدا مبرورا وتجارة لن تبورا وسعيا مشكورا وزيارة مقبولة. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا وأحسن منقلبنا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا وافتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل وأن الله بلغنا مكة ومدينة وزيارة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الآن وفي كل عام بركة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بركة إمام حداد والنبي عبد الله بن علي بن محمد حداد إلى هذه النية وعلى كل نية وهادية لأخي نوفل بن علي الحداد إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة وراتب الحداد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وضع عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عدم قدسه الواسع تجلي انقض بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عدم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتصرف بوجوده السكلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب أوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تزج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانطلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم فكر من درر رصاف محمدية عبودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه إلى يوم المعاد. Sama-sama kita hormati guru kita, pembimbing kita Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad. Begitu juga Habib Ali sebagai khalifah daripada guru kita Habib Naufal bin Ali Al-Haddad. Para habaib yang kesemuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah Majelis Ratib Imdadul Haddadi yang setia selalu menghadiri majelis ta'lim ini di setiap kesempatannya. Mudah-mudahan antum semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sebab dari guru-guru kita, para habaib yang hadir, terutama para pembimbing kita. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam ta'lim bulanan. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini akan mendapatkan manfaat sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, insyaallah. Selawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 dosa yang membinasakan, yang menghancurkan, yang membuat celaka pelaku dosa ini di dunia dan di akhirat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah, hindarilah, jauhilah jauh-jauhnya 7 perkara yang dapat membinasakan, yang dapat membuat celaka. Ini yang wasiatkan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, asyirku billah. Udah lambat kitabnya. Asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa arti syirik? Mensekutukan Allah. Dia percaya ada kekuatan di luar kekuatan Allah. Dia percaya ada yang kasih rezeki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia percaya ada yang melindungi dirinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati, memperingati kepada kita umatnya, padahal kita sudah beriman kepada Allah. Hati-hati dengan 7 dosa ini, terutama yang pertama, syirik kepada Allah. Karena masih banyak orang-orang yang beragama Islam tapi lantaran dia awam terhadap agama, akidahnya dangkal, akhirnya sadar nggak sadar dia masuk kepada perbuatan syirik. Urusan mau buka warung supaya berkah, pelanggannya banyak, dia ke goa, di betapa di goa, kasih sesajen di dalam goa. Jampi-jampinya tahu apaan tuh? Macam-macam. Bukan dia sembahyang 5 waktu, kemudian membaca Quran, selawat, banyakin istighfar, tapi di goa. Karena datengin dukun bilang lu ke gua sono, lu betapa 2 hari 2 malam, ntar ada yang datang lu minta media, itu syirik. Padahal agamanya Islam. Yang kedua, habis syirik apa? Wasihru,
Sihir, jangan main sihir. Nyantet tuh, telu, apalagi tuh. Sirup itu sakudin ya. Nyirup hipnotis itu sihir. Ya. Pelajarin jangan, deketin tukang sihir juga jangan, datengin jangan, datengin dukun tuh, dukun beranak apa deh, ya. Datengin aja nggak boleh. Percaya sama dukun terhadap apa yang dia ucapin, kafir gitu. Man ata kahinan wa saddaqa bima qal faqad kafar. Siapa orang datang dukun percaya sama yang diucapin, udah kafir dia. Kalau datang doang tapi nggak percaya, 40 malam ya sembahyang itu ditolak sama Allah. Yang sunnah dan yang wajib datang doang. Ya, datang doang ke dukun. Yang sekarang disebut paranormal tuh, kecuali yang memang ada bawa syariat nggak apa-apa. Yang jampi-jampi yang macam-macam kayak jampi-jampi jahiliyah, jampi-jampi itu. Ya. Tung alang-alang kodok biar kali buntung ke kepala borok cuma sekali, wah simsalabim. Itu jangan yang begitu. Yang ketiga, wa qatlul nafsil lati haramallah illa bil haqq. Jangan bunuh orang, kata Rasulullah. Jauhkan perbuatan membunuh orang kecuali ada alasan yang dibenarkan. Sumpama perang bela agama Allah nih, itu bela ulama diserang, itu bela. Karena orang yang menyerang ulama biasanya PKI. Kalau PKI kan kafir, bunuh boleh ya? Boleh. Ganyang PKI lu ya. Udah lu ulama gue lu, Tapi maling, ente bakar, maling dipukulin udah mati, getok pakai apa itu, keprok pakai batu, udah mati tuh maling kancut digebukin. Dalam Islam perampok ada hukumannya, pencuri ada hukumannya, ya. Kecuali dia menyerang kita mempertahankan diri, itu boleh. Tujuan kita bukan membunuh tapi membela diri. Karena membela diri, kehormatan, harta wajib hukumnya. Perampok masuk ke rumah ente, mau bunuh ente, silahkan bunuh. Enggak bego tuh namanya. Lawan, pertahankan diri, kehormatan, keluarga, harta. Ya, tangkep, ringkus dia sedapat mungkin. Tapi kalau akhirnya jadi dia terbunuh lantaran kita melawan mempertahankan rumah tangga kita, anak kita, istri kita, itu namanya bil haq. Ngebunuhnya nggak salah. Yang keempat, gara-gara kitabnya nggak dikasih, jadi mikir. Wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Jadi ada orang datang, orang kaya kasih amplop. Jadi bang tolong bang kasih, serahkan ini duit, ini amplop ke anak yatim yang namanya A, anaknya si Fulan RT sekian. Udah ada tuh namanya di situ. Amplopnya dibuka, dilihat 200, dikentit gocap. Nah itu dia makan harta anak yatim. Karena udah amanat tuh. Atau anak yatim punya warisan, dia dapat dari orang tuanya meninggal, dia dapat warisan. Wah, dipiara itu anak yatim, diakalin, duitnya dikemek buat dirinya dan buat keluarganya. Anak yatimnya dibohongin, itu makan harta anak yatim. Hati-hati. Wa aklur riba, keberapa itu? 5 atau 6? Makan harta riba. 5 ya, makan riba. Riba yang gampang itu dipahamin, minjemin duit, pulangnya lebih. Ada orang datang kepada kita minjem duit 500 boleh. Berapa bulan? Sebulan. Ya udah 520 pulanginnya. 20 ribunya administrasi. Ya salah. Riba. Mau alasan administrasi juga apa riba jatuhnya deh. Karena meminjamkan uang itu dalam Islam itu namanya bersedekah, berbuat baik.
Apa yang didapat dari meminjamkan uang kepada buat orang lain? Pahala dari Allah. Selama orang itu belum mengembalikan uangnya kepada kita, maka selama itu kita dapat pahala. Sebanyak duitnya kasih gitu. Antum hari ini kasih pinjam orang 500.000, dapat pahala ya? Besok dia belum pulangin, dapat pahala lagi, seolah-olah minjemin dia 500. Terus berapa hari? Seminggu, sebulan, 2 bulan. Itu ngeraup pahala itu. Padahal minjemin sekali, tapi pahalanya terus ngalir selama dia belum pulangin, dan itu redok. Bahkan orang tua kita bilang, ente minjem ngambil manfaat, riba juga. Ulu gardin jarabihi manfaatan bahwa riba. Tiap pinjaman ngalir manfaat, riba juga. Walaupun manfaatnya bukan duit, tapi tenaga. Pinjam duit dong, bayar duit 200. Ngepel dulu, suruh ngepel, orang habis ngepel nih duit 200, besok pulangin 200. Ngepelnya itu riba. Ngepelnya, mesti ngepelnya dibayar. Ini upeng ngepel do 10.000 ya redo, kalau redo besok pulangin duit gue 200.000 aja. Ngepelnya dia bayar. Tapi orang minjem disekse dulu. Kalau belum kerja, belum dikasih pinjaman, itu riba namanya, ngambil manfaat. Ngeribain orang nggak boleh, ente juga jangan nyari riba. Pusing balanya bener nggak punya pinjaman, terpaksa dia pinjam sama orang, biarin riba, jangan. Ya, jangan. Masih banyak orang yang baik, cuman belum ketemu aja. Ya. Wa tawalli yaumad zahab. Lari berpaling daripada hari sedang berkecamuknya pertempuran. Orang kafir sama orang Islam lagi sedang bertempur, dia kabur, lari, takut mati. Padahal kematian di dalam peperangan itu yang dicari. Syahid. Maka para sahabat ketika perang mereka bergembira, bukan takut. Karena inilah hari keberuntungan. Hari mereka akan disambut oleh bidadari. Hari mereka bakal bisa memberikan syafaat kepada sebagian besar keluarganya. Paling kagak 70, bahkan lebih daripada keluarganya. Syuhada itu bisa ngasih syafaat ya, kepada keluarganya. Dia mati, disambut oleh bidadari, surga terbuka. Maka para sahabat berlomba-lomba di dalam mati syahid di medan pertempuran. Nah, kalau ada orang yang lari daripada medan pertempuran, maka dia harus dia melakukan perbuatan dosa besar, yang dosa ini bakal membinasakan dia, menghancurkan. Yang terakhir, wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh perempuan yang terpelihara, yang baik, yang solehah daripada orang-orang mukmin berbuat zina. Hati-hati nuduh orang zina. Oh, dia berbuat zina tuh, tapi nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka yang nuduh ini wajib mendapatkan had, cambuk 80. Kalau dia bisa mengajukan 4 orang saksi, 4 orang saksi laki-laki, 4 ngelihat perbuatan zina. Lu ngeliat, dia ngelihat, telanjang tuh orang, telanjang gue yang lihat. Orang gue pisahin susah banget, udah pelukan begitu, dua-duanya telanjang, 4 yang ngelihat tuh, 4 yang ngelihat. Itu dibenarkan. Maka yang berzina itu dihukum cambuk kalau masih perawan ting-ting, belum pernah bersuami, itu belum pernah diduhul, atau perjakanya gitu juga, dicambuk 100 kali hukumannya. Tapi kalau udah salah satu berkeluarga, itu namanya muhsan, itu hukumannya bukan cambuk lagi, rajam. Apa itu? Sambit sampai mati. Batunya segini-gini nih, oke, cebrot. Kejam nggak? Ya kagak. Emang itulah hukuman yang Allah siapin. Karena maruk monyet aja rajam, monyet. Kalau ada yang zina di kalangan monyet itu, maka monyet itu cari siapa yang zina, lalu ditangkap, dipendam, disambitin monyet. Monyet tahu hukum rajam, masa inti nggak tahu hukum rajam?
Kalau memang monyet dong. Ya. Orang laki dituduh zina sama. Yang menuduh itu nggak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar dan dihukum 80 kali cambuk. Itu namanya menuduh dosa, menuduh perempuan atau laki-laki yang terpelihara dari perbuatan dosa dituduh. Mohon maaf ya, pas kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, mudah-mudahan antum bisa jauhkan tuh 7 tuh. Yang pertama apa tadi? Syirik. Ya. Yang kedua sihir. Yang 3 bunuh orang. Yang keempat makan harta anak. Yang kelima jangan makan Yang keenam jangan pengecut, jangan kabur dari perangan, jangan gampang nuduh orang berbuat zina. Ya, jangan gampang, kecuali inti punya saksi. Di sini nuduh mah kagak apa-apa, gak ada hukumnya. Karena bukan hukum agama sih, bukan hukum syariat Islam, hukum positif, hukum pidana. Tapi tidak dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa nuduh orang, maka itu termasuk yang ke-7 daripada dosa yang membinasa. Mudah-mudahan manfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Insyaallah ta'ala minal aminin birahmatillah gharami. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana al-bab wa takshif an qulubina zulmatal hijab. Allahumma wa'j'alna min khallasil ahbab wa anil ahbab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.